बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ते अस्सलाम वालेकुम। 28 अगस्त पाकिस्तान दे विच जुमे दी सवेर ते अज दे पंजाबी वीलॉग च चढ़दे ते लैंदे पंजाब दे सज्जणा ते मित्रां, भैणां ते भरावां, मावां ते बजुर्गां नूं जी आयां नूं। सब तो पहले आसिम मुनीर्स डिफैक्टो फॉर्म 47 मिलिटरी राज डे 272। हुण चलने अज दियां गूढ़ियां निग्घियां ते संगणियां खबरां वाले पासे। अच्छा जी, इस वेले तुहानूं पता है कि इस्लामाबाद दे विच जिहड़ी क्यामत गुजरी है वो तुहानूं सारिआं नूं पता है, मैनूं दस्सण दी हुण मजीद की लोड़ है। बस उहदे च इन्ना दस दिंदे कि मैंबर पार्लीमेंट डॉक्टर सोबिया जिहड़े MNA ने और पार्लीमानी कमेटी दी मैंबर भी ने, कायमा कमेटी दे, उन्होंने आख्या टैलीविजन के उत्ते आके कि जिहड़े बच्चे ने उन्हां दी तादाद 40 तो 50 है, 15 नहीं है, बच्चों की तादाद 40 तो 50 है। उन्होंने कहा 14-15 तो वो ने जिहड़े आइडेंटिफाई होए ने, बच्चे उत्थे ज़्यादातर वो ने जिहड़े आइडेंटिफाई नहीं होए। ये हुण इत्थों तुसीं आप हिसाब ला लो भी क्यामत किड्डी वड्डी है। तो जिहड़े पेरेंट्स ने, माँ प्यो ने, उन्होंने गायब कर दिता गया। ये मैं नहीं आंदा, ये टाउट तलत हुसैन साहब आंदे ने कि मैं इंटरव्यू उन्हों का प्लान किया सी, मेरे नाल पेरेंट्स ने वादा किया सी शो ते आवांगे, वो बिल्कुल शो ते आउण तो पहलां गायब हो गए ने। जाहिर है उन्होंने तो अपने बच्चों की आवाज़ चुकनी है, वो क्यों गायब होणगे। इस्लामाबाद दे विचों सहाफ़ी कहंदे ने, दावा करते हैं कि 50-50 लाख रुपया फी बच्चे का ऐलान किया गया ते नाल आख्या गया भी उन्होंने लभना है जिन्हें कोई इंटरव्यू ना दिता, जिन्हें किसी किस्म का इंटरव्यू दे छड़िया उन्होंने असीं पैसे नहीं देने। इत्थों हिसाब ला लो भी क्यामत किड्डी वड्डी है। 14-15 नहीं बल्कि 40-50 बच्चे। मैं नहीं आखदा, डॉक्टर सोबिया आख रहे हैं, टैलीविजन पर आख्या उन्होंने, मैंबर नैशनल असैम्बली ने। अगे तुर पवो कि हुण पेरेंट्स ही बेचारे जिहड़े ने वो गायब कर छड्डे ने। दूजे पासे कर्नल साहब, तुहानूं पता ही हो, जिन्होंने एक हत्थ पिस्तौल ते एक थल्ले बैल्ट ते रखिया सी। पता नहीं किते मेरा मतलब कोई जोर ना काम किया, फायर पता नहीं किधरों चलाउणा सी, मतलब फायर तो बंदूक तो ही चलाउणा सी। ये मेरी समझ तो बाहर है भी वो बैल्ट नूं हत्थ क्यों पा रहे सन कर्नल साहब। तुहानूं यकीन नहीं, तस्वीर वेख लो। ये जरा तस्वीर उन्हां दी धुंधली सी, ये जरा लोगों ने इन्हूं क्लीयर करके आप बनाई, लेकिन हत्थ उन्हां वाकई बैल्ट नूं पाया सी। हुण खोरे बैल्ट नूं ही पाया होवे, किते जेब च ना पाया होवे। हत्थ लोकी भी तो मखौल बना लैंदे ने, ते हत्थ किसी होर पासे होवे, उन्होंने बैल्ट नूं पवाता, मतलब कि हत्थ जिहड़ा जेब च पाया होवे उन्होंने बैल्ट नूं पवाता। हुण ये समझ तो बाहर है भी ये कोई ट्रेनिंग का हिस्सा सी या ਉਂਝ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। मेरा ख्याल ਉਂਝ ਹੀ पाया, किते घाबरे होने ने भी यार पेंट ना थले जा पाए। लेकिन चलो ये तो चंगा काम है, तो सियाणा काम है भी गोली उधरों ही निकले। मेरा मतलब है कि पिस्तौल चो ही कोई नवा उत्थे धमाका ना हो जाए, तो उन्हें मेहरबानी की। लेकिन बहरहाल कर्नल साहब ਜਿਹੜੇ भी ਕੰਮੇ उत्थे गए, ਜਿਹੜੇ भी वो काम ਨੂੰ गए, ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ नहीं पता भी उन्होंने कोले असला लाइसेंसी है कि नहीं। ਇਹ ਜਿਹੜਾ असला है ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਚਲਾਇਆ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, मतलब ਇਹ ਪਿਸਤੌਲ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਸੀ, ਬਗੈਰ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿੱਧਰ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਭਰਜਾਈ ਬਣਨਾ ਸੀ, मतलब ਉਹਦਾ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਅਜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈ, ਨਾ ਭਰਜਾਈ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਭਰਜਾਈ ਸਾਹਿਬਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਭਰਜਾਈ ਸਾਹਿਬਾ ਹੈ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਹੈ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਦੋਨਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਗਮ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਤਾਈਕਵਾਂਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਬੈਲਟ ਸ਼ੈਲਟ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਕਿੱਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਰੱਬ ਹੀ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਟੁਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬਾਜੀ ਨੇ ਉਡਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰਿਆ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਨਿੱਗਰ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਰੇ ਨੇ। तो वो हुण ये मैनूं नहीं पता भी एडे लंबे च, मैनूं तो हिसाब से कि पुलिस दे विच ही एडे वड्डे ढिड छिड सांभे सुंभे जाते हैं, मतलब कि गुजारा गुजरा हो जाता है। एडे एडे ढिड जिहड़े ने अगर फौज दे विच भी तुरे फिर रहे हैं तो फिर बस अल्लाह की सपुर्दी है। लेकिन चलो फिटनेस तो सारिआं नूं सानूं रखनी चाहिए है, तो उन्होंने भी रखनी चाहिए, सानूं भी रखनी चाहिए। बाहर अगे चलने तो ये जिहड़ा रौला जी, ये इस्लामाबाद के रौले तो तुहानूं दोवें दस दित्ते हैं। लेकिन अगों इस्लामाबाद च एक होर देखो, जितों उत्थे कर्नल की गल हो रही है, उस पासे पिम्स दे विच जिहड़ी ट्रैजेडी हो रही है वो हो रही है, तो टैलीविजन पर किहड़ा टॉपिक चलन दिया, तो साडे जिहड़े बड़े बड़े वड्डे मुजाहिद ने उत्थे बैठे, वो टीवी के उत्ते किहड़ियां गल्लां डिस्कस कर रहे हैं, वो तुसीं सुनोगे तो तुहाडी जिहड़ी है ना, तुहाडा तरा ही निकलेगा, हासा तो नहीं निकलेगा। वो जनाब गल ये हो रही है भी इस्लामाबाद मसाज सेंटरां दे नां दे उत्ते जिस्म मैं कह दिता, जिस्म फरोशी का धंधा हो रहा है। जिवें सिस्टम जिहड़ा फेल हो गया ना, उवें आंदे ने भी जिस्म फरोशी का धंधा हो रहा मसाज सेंटरां दे नां दे उत्ते। अच्छा जी, इस तो इलावा स्कूलों कालजां दे विच जिहड़ी कैंटीन है उन्हां दे उत्ते ड्रग्स सप्लाई हो रही ने। अच्छा जी, ठीक है।
ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਮਰਦੇ ਕਲੰਦਰ ਮੁਜਾਹਦੇ ਅਵਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਰ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਐਂਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨਦੀਮ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਮਸਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਮਸਾਜ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਖੇਕਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਰਕਤ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਸ਼ੂ, ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਪਿਮਜ਼ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਜ਼ਰਾ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਲਾ ਬਿਆਨ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਰ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮਸਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭਾਈ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਅਗਰ ਮਸਾਜ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚਾਈਨਾ ਚੂਨਾ ਤੋਂ ਖਵਾਤੀਨ ਆਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਮਸਾਜ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਸਾਜ ਕਰਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਾਜ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਦਕਾਰੀ ਲੁੱਕ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੁੱਕ ਛੁਪ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਵੀ ਬਦਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲੀ ਬਦਕਾਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣ ਡਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਇਹ ਬਦਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੱਖਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ 8 ਸਾਲਾ 9 ਸਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਰੋਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਬੱਚੀ ਦਾ, ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਗੈਰਤੀ ਉਹ ਖੁੱਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਜਿਸਮ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮਸਾਜ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਡੱਕ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਸਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡੱਕ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹ ਮਸਾਜ ਨਾ ਕਰਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਬੇਸ਼ਰਮੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਬਗੈਰਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਫਿਰੇ। ਚੰਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਨਵਰ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਗੁਬਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਣ ਦਿਓ। ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਫਤਵੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਫਤਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ, ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਸ਼ਹਿਰੀਆਰ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਾਜ ਸੈਂਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨ ਦੀ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਗਵਰਨਰ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਫੈਸਲ ਕਰੀਮ ਕੁੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਕੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ एहतजाज ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ एहतजाज ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਫੈਸਲ ਕਰੀਮ ਕੁੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ एहतजाज ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰ ਲਓ, एहतजाज ਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲ ਕਰੀਮ ਕੁੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ एहतजाज ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇਲ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ एहतजाज ਬੰਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ, ਪਹਿਲੇ एहतजाज ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ एहतजाज ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ एहतजाज ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਮੇਰੇ, ਖਰੀਦਣੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ ਜੀ, ਖੈਰ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ 50 ਪੈਸੇ ਫੀ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘੱਟ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ 50 ਪੈਸੇ ਹੀ ਸਹੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇਜ਼ ਸਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਹੜੀਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਬਲਬ ਤੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੋਮਬੱਤੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਤੇਰਾ, ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਂਦਾ,
ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ 3-3 ਸਾਢੇ 3-3 ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗਾਜ਼ੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ 24 ਘੰਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੌਂਡਰ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉੱਡੀ ਜਾਵਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਉੱਡ ਰਹੀ ਬਾਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਮਰਦੇ ਮੋਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਖ ਕੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਦੂਰਬੀਨ ਲਾਈ ਹੈ ਬਾਜੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਵਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ 'ਚ ਤੇ ਬਾਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਲਾਉਣਾ ਇਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੌਂਡਰ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਵਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਜਬੂਰਨ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਵੱਜ ਜਾਏਗਾ ਆ ਕੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਾਜੀ ਉਹਦਾ ਬਟਨ ਔਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਾਇਲਟ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਵਾਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਬਾਜੀ ਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਇਹ 3.5 ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਈਨਾ 'ਚ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੇਕੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਬਾਜੀ ਨੇ ਦੇਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਚੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ 'ਚ, ਇੰਝ ਹੀ ਲੋਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਮਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟੀ ਦੀ ਹੈ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਝ ਹੀ ਬਾਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁੱਟੀ ਕੱਟੀ ਆਉਂਦਾ ਹਰ ਸ਼ੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ। ਬਾਜੀ ਉਹ ਰੇਹੜੀ ਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ 12,000 ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬਾਜੀ ਦਾ ਬੂਥਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੂਥੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸੁਣ ਲਓ। ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਦਾ 12,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲਵਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੈਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਗਏ, ਮਗਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਰੇਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੇਹੜੀ ਤੇ, ਤੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੌਦਾ ਲਵਣ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਖਲੋਵਾਂ। ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਈਟ, ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? 12,000 ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਦੇ? ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੇ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਬਾਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਗੋਂ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਸੀ, ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਲੀਕਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲਸ਼ੁਦਾ ਸਿਰਿੰਜ ਲਾਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ HIV ਏਡਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਤਰ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੀ, ਭਾਰਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿੰਧ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਲੀਕਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲਸ਼ੁਦਾ ਸਿਰਿੰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ HIV ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਨਮੂਨੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆਈ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਏਡਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਾਜੀ ਉਧਰ ਫਿਰ ਰਹੀ ਉੱਡੀ ਜਾਵਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਧਰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਤਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤੇ ਘਿਓ 'ਚ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਚੂਰੀ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਏਡਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਦੂਸਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਡੀਰੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈ। ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਮੁਸਾਫਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਹਾਦਸਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸੂਟਾ ਸ਼ੂਟਾ ਲਵਾਤਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਨੀਫ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲਾ ਪਾਨ ਖਵਾਤਾ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚਰਸ ਦਾ ਸੂਟਾ ਲਵਾਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਇੰਜਨ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਟੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਐਡੇ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਪਟੜੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਲੀਹਾਂ ਹੀ ਭੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਟੜੀਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਦੂਸਰਾ ਵਾਕਿਆ। ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਜੀਓ TV ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਦੁਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਉਹ ਪਿਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਪਿਮਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹੋਏਗੀ, ਆਵਾਮ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਚੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਵਿੱਚੇ ਕੀ, ਵੈਸੇ ਹੈ ਹੀ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਵੀ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਖੈਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਲੌਕ ਸ਼ਾਕ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਚੋਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੁਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਬਚ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਬਚ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਸਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਫਸੋਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਡੀ ਬਚ ਗਈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੀਓ TV ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁੱਠੀ ਖਬਰ ਦੇਣ ਨਾ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਗਲਤ ਲਾਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਖਾਨ ਦੀ ਉੱਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇਤੀ ਅਸੀਂ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਭੈੜੀ ਦੇਤੀ, ਚੰਗੀ ਦੇਤੀ, ਝੂਠੀ ਦੇਤੀ, ਸੱਚੀ ਦੇਤੀ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਏਅਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਰਨੈਲ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਸਦਰ ਹੀ ਸਨ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਵੈਸੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੱਟਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਜਣ ਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਜੈਂਟਰੀ ਦਾ ਫਸਿਆ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਘੁੱਟ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਢੀਠ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟ ਖਾ ਲਓ। ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਹਾਦਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗਾਲ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਆਵਾਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਰਾਵੀ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਰਾਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਧ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਆਵਾਮ ਵੱਲੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਵਗ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਾਰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਦ ਤਨਹਾਈ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੋ ਤੇ ਕੋਈ ਨਸਲੀ ਬਣੋ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਉਰਦੂ ਵੀਲੌਗ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਏਡਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਆਇਸ਼ਾ ਅਹਦ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਮਿਸਿਜ਼ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਨੇ, ਬੇਗਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਠੱਪਾ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਈ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਈ ਬੜੀ ਇਹ ਵੀ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਕੋਈ ਦਲੇਰ ਹੈ, ਥੱਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਥੱਕਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਠੱਲ ਪਾਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜ਼ਨਾਨੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਫੇਰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਦੀ ਬੇਗਮ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਹੀ ਬੇਗਮ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤਲਾਕ ਸ਼ਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਲਾਕ ਹੋਈ। ਵੇਖਦੇ ਹੁਣ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਗਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਉਹ ਅੜੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਐਹਸਨ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਨੂੰ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋਚੋ 1997 ਤੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਲਿਖੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਤੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨੀਲੇ ਬਾਗ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੀਲੇ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੱਜਣ। ਬਹਰਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅੱਛਾ ਆਖਰੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਉਸ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਂਝ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੋਟਕੀ ਅਨੋਖਾ ਸਕੂਲ, 21 ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਤੇ 50 ਉਸਤਾਦ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਤੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਇਹ ਗੋਟਕੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਉਹ ਗੋਟਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਤੇ 50 ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਠੱਲ ਪਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਆ ਕਰਨ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਹਲੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਜੂਆਂ ਜਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ। ਵੀ 21 ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ 21 ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਟੱਕਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੇ 21 ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ 29 ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਰੱਬ ਰੱਖ।